اهلا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد. صراحه هذا الفيديو هذا ما كانش يعني مخطط عليه انا يعني نحط لكم دابا، يعني نورمالمون الفيديو كنحطه مور الفطور، ولكن على حسب يعني الناس اللي تيهمهم الامر، على حسب ديك لا ريونيون اللي كنت بغيت ندير على قبل لو ميكرو اونتربريز. يعني كاين مسكينه، كاين بزاف تاع البنات مساكن اللي كانوا قالوا لي عافاك راه حنا دخلنا نقلبوا في لو سيت ولكن ما عرفناش نسجلوا، عافاك الا ما صيفط لنا الوليه. ومع هادشي اللي وقع الام ديالي صافي تبرزت، واليوم كان لو دوز، اليوم كان لو ريونيون، يعني اليوم عاد وليت شويه وهذا ونسيت ما صيفطش لهم الوليه، وما بقيتش عاقل عليهم حتى عندنا كاين بزاف تاع لي ميساج. المهم ولكن انا كنقول لكم اليوم راني سجلت لكم لا غينيون كامله باش هكذا تدخلوا وتفرجوا فيها هكا في القناه ديالي وتستافدوا، ويبقى دائما يعني الناس اللي باغيين يعرفوا بزاف ديال المعلومات بقاو يرجعوا لهذا الفيديو، حقاش انا سجلته على قبلي انا، يعني سجلته باش هكذا حيت الانسان كيسمع كينسى وهذا، وخفت هكذا نسحت انا، واخا كنكتب بعض المرات ما غاديش تبقاش عاقل علاش كتبتي هذه ولا علاش كتبتي هذه، قلت اللهم نسجلها. ويطيح عليا واحد الفكره، قلت علاش لا انني سجلت بحال البنات في القناه وكيستافدوا. المهم الناس باش نطول عليكم بزاف، غنخلي لكم دابا مع هاد لا غينيون هذه راني سجلتها لكم وهذا، وحاولوا ما امكن انكم تاخذوا هكذا يعني النقاط الاساسيه اللي انتم محتاجين. راه هضروا على بزاف ديال المواضيع، حتى طويل شويه، يعني تقريبا راه فيه تقريبا واحد 40 دقيقه، طويل واحد شويه، ولكن شي حاجه تستافدي منها مزيان. واللي الانسان السيده اللي ما كتفهمش يعني اللغه الفرنسيه مزيان، ممكن انك تفرجي فيها انت وراجلك، وانه يحاول ما امكن انه يبقى يترجم لك ويفهمك. وهادشي اللي كاين، يعني والسيده اللي كتفهم راه مزيان، راه غادي تفهم كاع كلشي مزيان. هادشي اللي كاين. يلا خليكم دابا مع الفيديو، تهلاو في راسكم، تتلاقاو ان شاء الله مور الفطور مع فيديو جديد ان شاء الله، والعلاقه ديالو بالدراسه، يعني سواء باش نقراو نتعلموا اللغه او اي فورماسيون غومينيغي، يعني تنتخلصوا عليها، حنا تنشدوا الفلوس كنتخلصوا عليها، والعلاقه ديالها بالاغاثه والمشاكل اللي كيوقعوا الاغاثه. قلت انا يعني ضروري، يعني واحد السيده صاحبتي اللي اتصلت بيا وقالت لي لي بروبليم اللي وقعوا ليها بسبب هاد يعني هاد يعني هاد الفورماسيون اللي بدات كتقرا فيها هي، والعلاقه ديالها بالاغاثه، وشنو هما الحالات اللي ممكن انهم يشطبوا عليكم من الاغاثه الا درتوهم. موضوع جد 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 مهم. تلاقاو ان شاء الله مع الفطور ونهضروا على الشيء كامل ان شاء الله. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم الا بطبيعه الحال استفدتوا من الفيديو وعجبكم الفيديو. اللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش انه يشترك فيها ويفعل الزر ديال الجرس. يلا نخليكم على الفيديو. Une antenne sur Argelès. Argelès, c'est l'antenne de série, effectivement, qui traitera votre accompagnement. L'atelier de ce matin est dédié spécifiquement à la micro-entreprise. Vous verrez que nous avons un autre atelier qui s'appelle « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Donc, si vous étiez déjà persuadé de créer un micro, il se peut peut-être qu'à la fin de cet atelier de ce matin, vous ayez des questions et on l'espère fortement qu'en travaillant sur votre projet, soit on vienne conforter l'idée que c'est bien une micro-entreprise, soit peut-être que le modifier. L'atelier, l'intérêt ce matin, c'est de comprendre le statut. Vous allez quand même créer, malgré que ce soit une activité ou une structure simplifiée, vous allez tout de même créer une entreprise. Vous allez devenir chef d'entreprise. Donc il faut savoir ce que comporte ce statut et connaître surtout les obligations de celui-ci. On va voir le statut juridique et les plafonds de chiffre d'affaires. Le régime micro-social, c'est la particularité évidemment de la micro-entreprise, et le régime micro-fiscal, les obligations du micro-entrepreneur, et évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un business plan, l'étude de marché, l'étude financière et un accompagnement personnalisé qui vous sera proposé. L'accompagnement personnalisé, j'ouvre une parenthèse. Hier soir, lorsque je vous ai envoyé le lien pour le webinaire, je vous ai joint effectivement un questionnaire. Ce questionnaire-là, à l'issue de l'atelier, je vous demanderai de nous le compléter, de nous le retourner. Et avec ça, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir un entretien, une découverte que l'on appelle, qui est un entretien individuel qui pourra donner le démarrage d'un début d'accompagnement. Alors, j'ai un micro ouvert, je ne sais pas de qui. Voilà, si vous pouviez peut-être le fermer. Merci. Le statut juridique et les plafonds de chiffre d'affaires. D'abord, la micro-entreprise, je vous ai dit, c'est une entreprise individuelle. Comme toute entreprise individuelle, l'activité que vous souhaitez exercer ne dépend pas de l'immatriculation de vous, mais tout simplement de cette fameuse activité. Donc, comme toutes les activités,
En micro-entreprise, si je fais de l'activité de commerce, service, industrie, je vais dépendre de la chambre de commerce. Si je fais de l'artisanat, je vais devoir m'immatriculer à la chambre des métiers. Et si j'ai une activité dite profession libérale, je vais devoir m'inscrire auprès de l'URSSAF. Les agents commerciaux ayant une particularité, c'est qu'ils sont inscrits au registre des agents commerciaux qui se trouve au greffe du tribunal de commerce. Donc, d'abord, je détermine le lieu d'immatriculation par rapport à mon activité. Évidemment, en fonction du lieu d'immatriculation, vous aurez l'accompagnement dans ce lieu-là de référence. Si je suis artisan, c'est la chambre des métiers qui prendra l'accompagnement. Si je suis une profession dite libérale à l'URSSAF, l'URSSAF n'a pas vocation de vous suivre en accompagnement. Dans ces cas-là, c'est l'organisme au RIFPL, qui est la maison des professions libérales, qui vous accompagnera effectivement dans cet accompagnement de projet. C'est de la même façon, si vous êtes agent commercial, c'est le RIFPL qui vous accompagnera. Comme toute entreprise, vous n'êtes pas pour autant exclu de suivre la réglementation de votre activité. Donc, je dois déterminer le lieu où je vais être inscrit et je vais surtout aussi vérifier la réglementation. Est-ce que l'activité que je souhaite faire est réglementée? Si elle l'est, est-ce que je corresponds à la réglementation de par mes diplômes ou est-ce que je dois faire une formation pour répondre aux compétences nécessaires? Je souhaite ouvrir un restaurant en micro-entreprise, je dois avoir le permis d'exploitation. Je souhaite faire de la restauration rapide, il me faut la formation HACCP qui est la formation hygiène. Donc, je vérifie tout le temps si l'activité est réglementée et quel sera mon lieu d'immatriculation. La spécificité effectivement de la micro-entreprise, c'est qu'elle est limitée sur un chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc on est sur 176 200 € par an en achat et vente de marchandises, hôtels, gîtes et chambres d'hôtes et 72 600 € si je fais de la prestation de services. On parle d'activités mixtes lorsque vous avez des activités qui reprennent de la vente et de la prestation de services. Dans ces cas-là, on ne doit pas dépasser les 176 200 €. Et évidemment, la prestation de la partie de prestation de services ne doit pas dépasser son chiffre d'affaires à elle qui est de 72 600 dans les 176 200 €. Ça signifie de vérifier et de tenir toujours vos comptes à jour et votre compte à jour pour savoir où vous en êtes de votre chiffre d'affaires. Alors, on vous a précisé, le CA ne doit pas dépasser un seuil durant 2 années consécutives pour pouvoir rester dans ce régime-là de micro-entreprise. Si vous le faites sur 2 années consécutives, les impôts appliqueront un autre régime d'imposition sur votre activité, ce qui signifie que vous ne serez plus en micro. L'autre particularité, évidemment, c'est le régime du micro-social de la micro-entreprise. Donc, vous bénéficiez d'un régime simplifié et un calcul de paiement des cotisations sociales. Ce qui veut dire que chaque mois ou chaque trimestre, vous allez faire la déclaration de votre chiffre d'affaires automatiquement donc, sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors, soyez vigilants au site internet, c'est très important puisque vous savez qu'il y a pléthore de sites qu'au moment de l'immatriculation et au moment de la déclaration, le seul c'est le portail officiel de l'URSSAF. Donc www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, au moment où vous allez vous immatriculer au niveau du centre de formalité des entreprises, la mensuelle soit trimestrielle. Ça, c'est un choix que vous devrez faire au moment de l'immatriculation. Votre première déclaration se fera dans un délai de 90 jours en suivant la date de début d'activité, voire plus 1 mois si vous avez opté pour le mensuel. Pourquoi? Tout simplement, c'est le délai de traitement des organismes pour connaître l'existence de votre entreprise. Donc, vous ferez ensuite sur l'auto-entrepreneur.fr la création déjà de votre compte et c'est par la suite, à travers ce compte-là, que vous déclarerez le chiffre d'affaires que vous allez appliquer. Donc, les cotisations sociales sont calculées sur la base du chiffre d'affaires encaissé. Bien évidemment, il n'y a pas d'autres références. Et si vous faites de la vente de chiffre d'affaires, vous avez pour autant une obligation de le déclarer. Donc, je déclare mon chiffre d'affaires à 0. Je ne paierai pas de cotisation sociale. Pour autant, je suis obligée quand même de le déclarer.
En cas de retard ou de défaut, soyez vigilants parce que l'URSSAF peut vous appliquer une pénalité qui serait de 52 euros. Donc soyez bien vigilants, vous avez des obligations quant à cette fréquence de déclaration de chiffre d'affaires. Lorsque vous payez vos cotisations sociales, elles représentent quoi? Elles comprennent la maladie, la maternité, les indemnités journalières, les invalidités d'essai, retraite de base, allocations familiales, CSG et CRDS. Alors évidemment, vous allez dépendre lorsque vous allez vous inscrire auprès d'un centre de formalité des entreprises, vous allez créer une entreprise et vous allez devenir indépendant. Le RSI n'existe plus. La sécurité sociale des indépendants, qui était devenue l'ex-RSI, n'existe plus non plus. Vous allez dépendre donc de l'URSSAF et la caisse pour la maladie sera votre caisse primaire d'assurance maladie. Donc URSSAF pour les paiements des cotisations, pour tout ce qui concerne la maladie, vous allez dépendre de la CPAM, caisse primaire d'assurance maladie. Pour autant, vous avez quand même le statut d'indépendant, d'entreprise individuelle. À ces cotisations-là, vous allez devoir rajouter la formation professionnelle, donc activité commerciale de 0,10% du CA, l'activité artisanale de 0,30% et les prestations de services 0,20%. Lorsque on aura fini l'atelier, que vous m'aurez renvoyé le questionnaire, je vous renverrai à notre tour le guide de toute façon de l'auto-entrepreneur où vous retrouverez tous les montants et tous les pourcentages, bien évidemment. Il y a la possibilité, effectivement, si vous en êtes éligible, de déposer ce que l'on appelle le dossier ACRE, ACRE. C'est l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise. C'est une exonération partielle de cotisation sociale. Donc, je vous ai parlé de 12,8 et de 22%. Ce dossier ACRE, c'est un dossier qui est dématérialisé, qui devra être déposé sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr au moment où vous aurez fait l'immatriculation de votre entreprise. S'il vous est validé, vous aurez une réduction des appels à cotisation. Donc au lieu des 12,8, vous n'allez payer que 6,4. Au lieu de 22% en prestation de services, vous n'allez payer que 11%. Attention, cette exonération n'est plus sur 3 ans comme elle était auparavant. Elle ne va durer effectivement que 1 an. Donc c'est des taux de cotisation minorés jusqu'à la fin du 3e trimestre suivi, qui suit celui de votre début d'activité. En cas de dépassement des seuils de chiffre d'affaires, je vous renvoie au chiffre d'affaires évidemment de la micro, vous perdez le bénéfice de l'exonération par l'ACRE. Donc soyez vigilants. Donc il y a toujours cette notion et nécessité de quand même avoir une gestion de votre entreprise, même si elle est simplifiée. Les différentes conditions d'octroi de l'ACRE. Évidemment, l'ACRE est un CERFA que vous allez compléter sur le site mais qui est dématérialisé. Faut-il encore vérifier si je suis éligible à cet ACRE? Donc, je dois être indemnisé par Pôle emploi et être demandeur d'emploi. Non indemnisé, cela signifie que vous devez joindre un historique de Pôle emploi qui justifie que vous êtes inscrit depuis plus de 6 mois dans les 18 derniers mois. Percevoir une allocation, que ce soit l'ARE, ASS ou autre chose, être au RSA aussi, avoir entre 18 et 25 ans révolus. Donc, vous avez toute la liste, effectivement, des conditions d'éligibilité. Si vous avez bénéficié par le passé de l'exonération de l'ACRE, vérifiez effectivement que les 3 ans soient révolus. Sinon, vous ne pourrez pas le solliciter. Donc, lors de votre immatriculation, vous êtes obligé de cocher sur le formulaire P0, qui est le formulaire d'immatriculation de la micro-entreprise que vous déposez votre dossier ACRE. Vous allez ensuite sur le portail auto-entrepreneur.ursaf.fr faire la complétude du dossier et de façon dématérialisée et le déposer en ligne à l'URSSAF. Vous devez faire impérativement cette demande dans un délai de 45 jours calendaires à partir du moment où vous avez déposé votre dossier d'immatriculation. Ça peut vous paraître loin. Soyez vigilants parce qu'une fois que vous aurez commencé votre activité, si vous avez omis de déposer votre dossier ACRE, ça passe très très vite. La deuxième particularité de ce régime micro-entreprise, c'est évidemment le régime du micro fiscal.
Donc, je vais payer par trimestre ou par mois mes cotisations sociales. De la même façon, j'ai la possibilité, si je le souhaite et si mes revenus me le permettent, de faire un versement libératoire. Dans ce cas, c'est une option. Cette option, pour en bénéficier, vous devez vérifier votre revenu fiscal de référence et il ne doit pas dépasser un certain seuil calculé en fonction du quotient et des parts que vous avez en quotient familial et les parts que vous avez dans votre fiche de revenus personnel. Donc, on vous a précisé 27 794 € pour 2019, 2020 n'étant pas encore connus. Donc, si je rentre dans ces critères-là, et si je le souhaite, puisque c'est une option, je peux opter pour le versement libératoire. Dans ces cas-là, je vais payer l'impôt lié à l'activité en même temps que mes cotisations. Vous devez vérifier votre revenu fiscal de référence et il ne doit pas dépasser un certain seuil calculé en fonction du quotient et des parts que vous avez en quotient familial et les parts que vous avez dans votre fiche de revenus personnel. Donc, on vous a précisé 27 794 € pour 2019, 2020 n'étant pas encore connus. Donc, si je rentre dans ces critères-là, et si je le souhaite, puisque c'est une option, je peux opter pour le versement libératoire. Dans ces cas-là, je vais payer l'impôt lié à l'activité en même temps que mes cotisations sociales. Donc, ça signifie que tous les mois ou tous les trimestres, si j'opte pour ce versement, je vais rajouter à mes cotisations sociales soit 12,8%, soit 6,4%, 1% pour les activités de vente de marchandises ou 1,7% pour les activités de service ou de 2% pour les autres types de prestations. Donc, je rajouterai. Sachez que lorsque vous vous inscrivez sur le portail de l'auto-entrepreneur, vous avez de toute façon, en fonction des choix que vous aurez faits, le montant qui va s'afficher de le chiffre d'affaires à déclarer, et vous avez ensuite toutes ces options-là qui vont apparaître. Vous avez dans tous les cas un simulateur, là aussi sur le portail de l'auto-entrepreneur, dans le cas où vous allez voir toutes les possibilités, ce que vous allez devoir payer en fonction du chiffre d'affaires déclaré. Cette option-là, elle n'est pas obligatoire du versement libératoire. Si vous souhaitez vérifier si c'est avantageux ou pas pour vous de le faire, vous pouvez toujours aller sur le portail des impôts et de vérifier avec le calcul des impôts s'il est intéressant pour vous de payer un pourcentage par mois ou par trimestre lié à votre activité, si dans quel cas vous n'êtes pas imposable. Donc c'est une option, mais c'est aussi une stratégie. Si je ne suis pas imposable, que j'ai calculé mon chiffre d'affaires sur ma première année et qu'au-delà de ça, je ne vois pas l'intérêt de payer d'impôts, si je ne sais que je ne vais pas être dans une tranche imposable, il n'y a pas d'intérêt d'opter pour ce versement-là. Si vous n'optez pas pour le versement libératoire, sachez que dans tous les cas, il y a l'abattement forfaitaire. Donc, vous n'optez pas pour le versement, votre revenu sera intégré à ceux de votre foyer en subissant un abattement. Ça veut dire qu'en fin d'année, les impôts vont prendre votre chiffre d'affaires global, celui que vous aurez déclaré. Ils vont effectuer un abattement de 71% si je fais de la vente de marchandises et 50% si je fais de la prestation de services. Dans ces cas-là, ce qui restera sera considéré comme votre bénéfice, qui ne sera pas le bénéfice réel, mais bien celui lié à le régime de la micro. Ce bénéfice-là, vous devrez le rapporter sur votre feuille d'imposition personnelle. C'est ce qui vous servira de base de revenus. Donc, soit l'option du versement libératoire, je vais payer tous les mois, tous les trimestres un pourcentage, soit je n'opte pas et dans ces cas-là, en fin d'année, les impôts appliqueront l'abattement de 71 ou 50%. Ce qui restera sera considéré comme mon bénéfice et mon revenu à déclarer sur ma feuille d'imposition. La particularité du régime de la micro également, c'est que vous êtes en franchise de TVA. Donc la franchise en base de TVA dispense l'auto-entrepreneur de la déclaration du paiement de cette taxe. Donc pas de TVA collectée, pas de TVA reversée. Si vous ne facturez ni TVA à votre client, ni la récupérer évidemment. Dans ces cas-là, vos factures doivent avoir la mention apposée. TVA non applicable, c'est un article du Code général des impôts que vous devez obligatoirement mentionner sur vos TVA. Donc, sur le portail de l'auto-entrepreneur, vous avez également
des modèles de facturiers qui sont mis à votre disposition pour que vous ayez toutes les mentions obligatoires que doivent comporter vos factures. Donc, pas de TVA collectée, pas de TVA reversée, évidemment. Alors, je vous ai parlé de montant de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Ça, c'était pour rester sur le régime de la micro-entreprise. Sachez que pour autant, la TVA, elle, la micro-fiscale, la TVA a un seuil de franchise à ne pas dépasser également dans votre chiffre d'affaires. Soyez vigilants. Si mon chiffre d'affaires dépasse les 94 300, les impôts appliqueront l'abattement de 71 ou 50%. Ce qui restera sera considéré comme mon bénéfice et mon revenu à déclarer sur ma feuille d'imposition. La particularité du régime de la micro également, c'est que vous êtes en franchise de TVA. Donc la franchise en base de TVA dispense l'auto-entrepreneur de la déclaration du paiement de cette taxe. Donc pas de TVA collectée, pas de TVA reversée. Si vous ne facturez ni TVA à votre client, ni la récupérer évidemment. Dans ces cas-là, vos factures doivent avoir la mention apposée. TVA non applicable, c'est un article du Code général des impôts que vous devez obligatoirement mentionner sur vos TVA. Donc sur le portail de l'auto-entrepreneur, vous avez également des modèles de facturiers qui sont mis à votre disposition pour que vous ayez toutes les mentions obligatoires que doivent comporter vos factures. Donc pas de TVA collectée, pas de TVA reversée, évidemment. Alors, je vous ai parlé de montant de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Ça, c'était pour rester sur le régime de la micro-entreprise. Sachez que pour autant, la TVA, elle, la micro-fiscale, la TVA a un seuil de franchise à ne pas dépasser également dans votre chiffre d'affaires. Soyez vigilants. Si mon chiffre d'affaires dépasse les 94 300 euros, je vais être en dépassement à ce moment-là du seuil de la micro en termes fiscaux. Ce qui signifie que je vais devoir appliquer ma TVA le premier mois du jour de dépassement. Et 36 500 euros pour la prestation de service. Donc faites bien le distinguo entre le montant de chiffre d'affaires à ne pas dépasser lié à l'activité de la micro-entreprise et le seuil de franchise en base de TVA qui fait que vous restiez toujours en franchise de TVA ou que vous soyez obligé de l'appliquer si vous dépassez ces seuils-là. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Ça signifie que si je dépasse ma franchise en base de TVA, je vais devoir enlever la mention du Code général des impôts et je vais devoir y rajouter mon taux de TVA. Attention, je suis sur un taux de TVA de 20%. Ça veut dire que soit je vais devoir augmenter mes prestations, soit je vais rogner ma marge. 20% sur une marge, c'est énorme. Donc ça ne se subit pas, mais c'est une stratégie aussi qui gère une bonne gestion d'entreprise pour l'anticiper. Et là, on est bien dans vos obligations aussi comptables. Malgré qu'on soit sur un régime allégé, il y a tout de même des obligations à vérifier. Qu'est-ce qui va se rajouter en cotisation? Vous allez retrouver la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Ces taxes sont calculées sur la base de chiffre d'affaires et sur le lieu d'implantation aussi. Donc si j'ai un local, c'est en fonction de la commune d'implantation. Si j'exerce mon activité chez moi, c'est en fonction de mon lieu d'habitation. Donc si vous en êtes dispensé l'année de création de votre entreprise, jusqu'au 31 décembre. La deuxième année, il faudra que vous appliquiez effectivement la CFE. Cette cotisation, comme je vous ai dit, est basée sur la valeur locative du lieu d'implantation, qu'elle soit liée au lieu d'activité, même si vous êtes chez vous, à votre domicile personnel. Ça suit un petit peu ce que l'on appelait auparavant la taxe professionnelle. Donc, dans ces cas-là, vous avez quand même une simulation auprès de impôts.gouv pour vérifier à peu près les montants que cela peut représenter sur l'année 2. Les entreprises sont exonérées de CFE et de taxes pour frais de chambre si votre chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur à 5 000 euros.
Donc, de la même manière que vous allez créer votre compte sur le portail officiel de l'URSSAF, auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous allez créer votre compte espace professionnel aussi sur impôts.gouv, de la même manière que nous l'avons déjà pour l'espace particulier. Je n'arrête pas de vous dire que vous avez des obligations comme tout chef d'entreprise, puisque vous, c'est ce que vous allez devenir, un chef d'entreprise. Donc, la micro-entreprise est une entreprise simplifiée, allégée dans les obligations comptables, mais qui vous demande à minima la tenue d'un livre journal détaillant les recettes. Donc, tout cela vous est proposé. Exercer son activité en totale indépendance et être responsable de ses actes. On va vous demander, alors on ne vous demandera pas une assurance civile professionnelle. Ça fait partie de vos obligations, mais qui ne vous sont pas exigées au moment de l'immatriculation. Pour autant, vous en avez besoin. Donc déjà, vous allez devoir aussi vérifier auprès de votre assureur, avec la qualité de l'activité que vous souhaitez faire, quel serait le montant à payer pour cette assurance civile professionnelle. Après, ça peut être l'assurance du véhicule si ça devient un outil de travail, ou l'assurance du local commercial, si j'ai besoin d'un local. Lors du choix du nom commercial, évidemment, vous avez la possibilité maintenant sur la liasse au moment de l'immatriculation de préciser que vous souhaitez avoir un nom commercial. On vous conseille vivement de vérifier d'abord sur l'Institut de la propriété industrielle qui est l'INPI, donc www.base-marque.inpi.fr, que ce nom commercial ne soit pas déposé avant que vous puissiez l'utiliser. Également effectuer la déclaration initiale pour les cotisations foncières des entreprises, donc ça on l'a dit tout à l'heure sur impôts.gouv. Respecter la réglementation liée à l'activité. Je suis commerçant ambulant, j'ai nécessité d'avoir une carte. Je fais de la formation, je fais de la restauration rapide, j'ai besoin d'avoir la formation HACCP. Je fais de la vente d'alcool, j'ai besoin d'avoir une licence. Donc, nous avons les mêmes obligations qu'un commerçant qui s'inscrirait en entreprise individuelle ou en société. Et la fameuse assurance civile professionnelle pour garantir vos biens professionnels et ceux de vos clients, bien évidemment. Ces éléments-là, soit viennent aujourd'hui vous conforter sur le fait que je vais bien créer une micro-entreprise, soit effectivement ils vont créer le doute pour vous de vous dire est-ce que c'est le statut le plus adapté à l'entreprise que je souhaite créer. Pour ce faire, donc nous animons un autre atelier qui s'appelle Êtes-vous prêt à vous lancer? Et comme toute entreprise, il faut travailler sur ce que l'on appelle le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est un document qui présente votre projet. Il va vous servir à vendre votre projet si vous devez aller chercher du prêt bancaire ou à vous donner tout simplement des repères à vous dans le temps, notamment au démarrage de l'activité, où c'est évidemment les points les plus critiques ou le trimestre, on va dire, le plus critique, c'est de lancer votre activité. Ce plan d'affaires, il va vous conforter à vous dire que votre entreprise est économiquement viable. Il faut le faire plusieurs étapes. La première, c'est l'étude de marché. Je dois analyser mon environnement. Je dois savoir où sont les opportunités, les menaces. Est-ce que le marché dans lequel je vais évoluer, il est évoluant, il est en expansion, ou au contraire, on constate qu'il y a une réduction effectivement du marché dans lequel je vais évoluer. C'est important. Les tendances du marché, vous devez en prendre connaissance. Je dois aussi savoir qui est ma clientèle, à qui je m'adresse. Est-ce que ce sont des particuliers, est-ce que ce sont des professionnels? Quelles sont leurs habitudes d'achat et de consommation? C'est quoi le besoin? Est-ce que l'offre que je propose répond bien à un besoin? Et je dois surtout aussi analyser la concurrence. Qui sont mes concurrents? Où sont-ils implantés? Qu'est-ce qu'ils proposent et à quel tarif ils le proposent? Donc, vérifier l'existence et l'accessibilité du marché, déterminer déjà des hypothèses de chiffre d'affaires, donc on va commencer à rentrer un petit peu dans le chiffrage de l'activité et surtout déterminer, et notamment avec la crise du Covid actuelle, on se rend compte qu'une stratégie commerciale et marketing est très très importante parce que vous avez bien constaté que le schéma du point de vente,
mais actuellement est fermé. Ça veut dire que si nous n'avions pas une stratégie de click and collect, de développement peut-être avec un site internet, ça réduit, voire limiter ou fermer certaines activités. Donc tout ce qui se passe actuellement est également source d'expérience pour se dire, voilà, comment je peux déterminer maintenant mon point de vente. Est-ce que mon point de vente ne doit être que physique? Oui, non et pourquoi? Donc cette stratégie-là, c'est maintenant que vous devez l'imaginer et non lorsque vous aurez créé votre entreprise. On va vous proposer un outil qui s'appelle le Business Model Canvas. C'est votre modèle économique pour travailler dans votre projet. Quelle est mon offre? Qui sont mes clients? Comment je vais les fidéliser avec la relation client? Quels sont les canaux? Pour ce faire, donc nous animons un autre atelier qui s'appelle Êtes-vous prêt à vous lancer? Et comme toute entreprise, il faut travailler sur ce que l'on appelle le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est un document qui présente votre projet. Il va vous servir à vendre votre projet si vous devez aller chercher du prêt bancaire ou à vous donner tout simplement des repères à vous dans le temps, notamment au démarrage de l'activité, où c'est évidemment les points les plus critiques ou le trimestre, on va dire, le plus critique, c'est de lancer votre activité. Ce plan d'affaires, il doit vous conforter à vous dire que votre entreprise est économiquement viable. Il faut le faire plusieurs étapes. La première, c'est l'étude de marché. Je dois analyser mon environnement. Je dois savoir où sont les opportunités, les menaces. Est-ce que le marché dans lequel je vais évoluer, il est évoluant, il est en expansion, ou au contraire, on constate qu'il y a une réduction effectivement du marché dans lequel je vais évoluer. C'est important. Les tendances du marché, vous devez en prendre connaissance. Je dois aussi savoir qui est ma clientèle, à qui je m'adresse. Est-ce que ce sont des particuliers, est-ce que ce sont des professionnels? Quelles sont leurs habitudes d'achat et de consommation? C'est quoi le besoin? Est-ce que l'offre que je propose répond bien à un besoin? Et je dois surtout aussi analyser la concurrence. Qui sont mes concurrents? Où sont-ils implantés? Qu'est-ce qu'ils proposent et à quel tarif ils le proposent? Donc, vérifier l'existence et l'accessibilité du marché, déterminer déjà des hypothèses de chiffre d'affaires, donc on va commencer à rentrer un petit peu dans le chiffrage de l'activité et surtout déterminer, et notamment avec la crise du Covid actuelle, on se rend compte qu'une stratégie commerciale et marketing est très très importante parce que vous avez bien constaté que le schéma du point de vente actuellement est fermé. Ça veut dire que si nous n'avions pas une stratégie de click and collect, de développement peut-être avec un site internet, ça réduit, voire limiter ou fermer certaines activités. Donc tout ce qui se passe actuellement est également source d'expérience pour se dire, voilà, comment je peux déterminer maintenant mon point de vente? Est-ce que mon point de vente ne doit être que physique? Oui, non et pourquoi? Donc cette stratégie-là, c'est maintenant que vous devez l'imaginer et non lorsque vous aurez créé votre entreprise. On va vous proposer un outil qui s'appelle le Business Model Canvas. C'est votre modèle économique pour travailler dans votre projet. Quelle est mon offre? Qui sont mes clients? Comment je vais les fidéliser avec la relation client? Quels sont les canaux de communication, de distribution que je vais utiliser? Si je sais qui sont mes clients, je sais aussi comment ils consomment et comment ils fonctionnent. Et comment surtout je peux les atteindre par une communication bien ciblée. Quelle est mon activité clé? Qui pourrait être ou qui sont déjà mes partenaires qui vont m'aider à la création de cette entreprise? Que ce soit des fournisseurs, que ce soit un expert comptable, que ce soit le banquier. Ça peut être également d'autres entreprises qui peuvent être clients et partenaires. Les ressources clés, de quoi ai-je besoin, que ce soit matériel ou immatériel, pour créer mon entreprise? J'ai besoin peut-être d'une caisse enregistreuse, d'un local, d'un véhicule. De quoi ai-je besoin? Combien cela représente? Alors, les ressources clés, pour quel coût? Combien vont me coûter ces ressources? Le revenu, sur quoi est basé mon chiffre d'affaires et l'hypothèse de chiffre d'affaires que je dois déterminer. Donc ça, c'est le business model Canvas. Donc business model, c'est votre modèle économique. Canvas, c'est parce qu'il a cette forme de différentes étapes en forme de cases et de tableaux, tout simplement.
On commence à vous donner déjà la notion d'hypothèse de chiffre d'affaires, d'évaluer les ressources clés, combien cela va me coûter. En fait, on rentre progressivement dans l'élaboration de l'étude financière. Cette étude financière, dans un plan d'affaires, un business plan que l'on appelle, elle doit comporter 3 parties, ce qui sont en fait 3 tableaux de chiffrage. Le premier, c'est le plan de financement initial. J'ai besoin de combien, j'apporte combien dans mon entreprise, cette notion d'apport personnel. La différence se faisant par certainement un prêt bancaire. Le compte des résultats à 3 ans. Cet exercice-là, lui, est beaucoup plus difficile puisqu'on vous demande une projection de l'entreprise à 3 ans avec des hypothèses de chiffre d'affaires calculées et les charges de fonctionnement liées à l'entreprise et un plan de trésorerie. Donc ces 3 tableaux-là constituent le prévisionnel financier. C'est à partir de là qu'on détermine aussi une stratégie aussi d'imposition, donc statut social, fiscal, employé en fonction de cette étude financière. Les différentes sources de financement qui sont aussi les aides, la première, c'est votre apport personnel. Combien vous allez investir dans votre entreprise? Combien je mets d'apport personnel? Il se peut que ce soit complété par un prêt bancaire, parce que les besoins seront plus importants que l'apport personnel dont je dispose. J'ai la possibilité de demander des prêts d'honneur solidaires. Donc, si je suis demandeur d'emploi et que c'est lié à un prêt bancaire, je peux solliciter 2 organismes sur le département qui sont RD France Active ou Initiative Pays Catalan pour demander un prêt d'honneur solidaire. C'est un prêt à taux zéro qui peut être entre 5 000 et 6 000 euros. Vous avez également, si vous êtes demandeur d'emploi, les aides de Pôle emploi qui se transcrivent par 2 possibilités. Soit l'ARCE, alors on n'est pas dans l'ACRE, c'est l'ARCE, A-R-C-E, qui est 45% de votre capital acédique, versé en 2 montants, en 2 parties, avec un différé de 6 mois entre le premier et le deuxième versement. Soit vous avez la possibilité de demander votre maintien ARE. Donc tous les mois, et ce pendant jusqu'à la fin de vos droits, si vous ne dépassez pas un certain seuil, évidemment, donc ça il faudra voir avec votre référent Pôle emploi, lui dire je vais créer une entreprise et je souhaiterais voir le calcul de mon maintien ARE et pour combien de temps. Ce qui signifie que dans les premiers temps du lancement de votre activité, vous pourrez toujours disposer de votre maintien ARE tout en lançant votre entreprise. Il se peut aussi que suivant le lieu d'implantation de votre entreprise et suivant l'activité, on puisse peut-être effectivement demander des aides soit locales, soit régionales. Donc, ça se traduit toujours par subvention et souvent c'est plus des avances remboursables que des subventions. Vous avez un site qui est dédié aux aides et qui s'appelle lesaides.fr. Soyez vigilants, parce que lorsque vous allez aller sur ce site-là, on va vous demander le code APE de votre activité et on va vous demander votre lieu d'implantation. Vous allez avoir toute une liste, effectivement, d'aides qui vous seront proposées. Elles ne vous sont pas toutes éligibles. Vérifiez bien les conditions. En tous les cas, en termes d'accompagnement, c'est le conseiller ou le référent qui va vous accompagner, qui va vérifier ces aides-là pour savoir sur quoi on peut effectivement partir. Alors on vous dit toujours, attention, l'aide est la cerise sur le gâteau. Les aides sont souvent soumises à des conditions d'éligibilité et on n'est pas toujours éligible. Donc à retenir, si un financeur vous dit non, c'est qu'il y a une bonne raison et ce n'est pas pour autant que l'on va on va diminuer ces fameuses ressources clés pour rentrer dans les clous du financement bancaire. Parce que si on réduit nos besoins, ça veut dire qu'on ne pourra pas non plus atteindre le chiffre d'affaires escompté. Donc, elles ne sont pas automatiques, ces aides, elles sont toujours accordées après examen de votre plan d'affaires, du business plan, d'où l'intérêt de bien le faire, et les aides parviennent aux créateurs après l'immatriculation de l'entreprise. Pour votre immatriculation, vous avez un centre de formalité des entreprises, comme je vous l'ai dit au tout début de ce diaporama, soit la chambre de commerce, soit la chambre des métiers, soit l'URSSAF, soit au greffe. Donc, c'est à ce moment-là aussi que l'on saura, si vous en avez besoin, un accompagnement peut vous être proposé pour faire vos formalités. En fait, vous pouvez venir en rendez-vous individuel auprès de notre centre de formalité et ce sont mes collègues qui vont procéder à l'immatriculation de votre entreprise. Donc,
Attention, vous avez quand même des points de vigilance à faire avant de venir en immatriculation, c'est-à-dire le choix de votre nom commercial et vérifier qu'il ne soit pas déposé par une autre entreprise. Vous devez lister et préciser les activités que vous souhaitez faire. Sachez que c'est toujours l'activité la première nommée qui donnera le code APE à votre entreprise. Donc c'est généralement la plus importante, l'activité la plus importante qui est nommée la première. Le choix de la déclaration de votre chiffre d'affaires, soit par mois, soit par trimestre. Et le choix du versement libératoire, parce que ce sont des cases que vous allez devoir cocher sur le formulaire ou dans tous les cas que mes collègues vont vous poser comme question, parce qu'il faut déjà le déterminer au moment de l'immatriculation. Et notamment, si vous avez la possibilité de déposer le dossier ACRE, à ce moment-là, la case devra être cochée également, et la formalité de la demande de l'ACRE devra être faite sur le portail de l'auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe après votre immatriculation? C'est l'INSEE qui vous attribue le numéro d'identification de votre activité, le portail officiel de l'auto-entrepreneur. La démarche du créateur. Sachez que votre chambre de commerce vous propose des webinaires d'information. On le faisait en présentiel lorsque c'était possible. C'est pour ça que nous avons fait cette formule qui est limitée dans le temps, puisque nos ateliers en présentiel duraient 2 heures, pour vous faire effectivement une sensibilisation et l'information. Alors, à la créer sa micro-entreprise, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de participer à être prêt à vous lancer, où on détaille effectivement les différentes étapes d'un business plan et comment il doit être monté. Vous avez la possibilité, en complétant le questionnaire, de revenir vers nous en entretien découverte avec un conseiller. Donc c'est un entretien individuel. Le conseiller qui répondra à votre entretien découverte sera votre conseiller référent si vous souhaitez travailler sur l'accompagnement de votre projet. Vous avez donc l'accompagnement personnalisé par une plateforme qui appartient à CCI France, donc c'est à toutes les chambres de commerce, qui s'appelle le CCI Business Builder. C'est une plateforme qui vous permet de travailler en toute autonomie sur la constitution et la création de votre plan d'affaires pas à pas. Vous avez aussi le centre de formalité des entreprises pour revenir faire l'immatriculation si vous vous sentez prêt à vous immatriculer. Donc on vous laisse là des coordonnées. Le mieux étant effectivement de les contacter si vous souhaitez un rendez-vous, que ce soit par mail ou que ce soit par téléphone. Sinon, vous avez de l'accueil pour des informations tous les matins, l'après-midi étant fermé. La Chambre de commerce a développé des solutions connectées. Donc, je vous ai parlé du CCI Business Builder, qui est cette plateforme qui vous permet de construire votre projet pas à pas, en autonomie, en sollicitant l'accompagnement d'un référent conseiller. Vous avez également sur notre site internet. Donc c'est là où vous avez fait l'étape d'inscription à nos webinaires. Je vous invite à le redécouvrir dans toute sa complétude. Vous y retrouverez le CCI Store, qui est en fait une plateforme de solutions digitales qui vous sont proposées pour créer et développer votre entreprise. Alors, soyez vigilants, il y a des offres qui sont gratuites et des offres qui sont tarifées, faites sur ces plateformes-là. Et vous retrouverez également, donc sur notre site internet, toutes les interfaces, qu'elles soient sur Facebook, Insta, tous nos réseaux sociaux, donc notre site internet, qui reste une source d'information pour vous sur les données économiques et d'actualité économique et les événements qui peuvent se produire.